मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। आइए राहत इंदौरी साहब के इसी शेर के साथ हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आसनसोल की। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद रिजल्ट आया और कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में तमाम सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने शपथ लिया। इस मौके पर रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी भी मौजूद थे और रानीगंज के विधायक और एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी की मौजूदगी भी इस दौरान दिखी। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी दिखे और इस दौरान आपको बता दूं सभी ने अपने मन की बातें भी रखी। आपको बता दूं कि चुनाव के बाद नए अध्यक्ष के तौर पर ओम बाजुलिया सामने आए, जबकि सचिव के पद पर शंभुनाथ झा 5वीं बार चुनाव जीतकर उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास झलकियां शपथ ग्रहण समारोह की। जिन्हें मिठू के नाम से जाना विनय कुमार शर्मा। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों, युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में परमेश्वर के नाम पर शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों, युवा साथियों, समाज बंधुओं एवं समस्त अतिथियों की उपस्थिति में परमेश्वर के नाम पर शपथ ग्रहण करता हूँ। एवं नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रगतिशील रहूंगा। संदेश तो हो ही गया है कि संक्षेप में कहना है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे पुनः निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से एक बार पुनः आप सभी का कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से शंभुनाथ झा सचिव पद पर रहते हुए आप लोगों के लिए आसनसोल On this August Assembly, Asansol Chamber of Commerce oath taking ceremony 2022, and I pray to God for the prosperity of the Asansol Chamber. आलोक भाई आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने as the president of the chamber, in the name of God and presence of members and guests, I hereby pledge myself to perform my duties to the best of my ability with devotion, dedication and sincerity. I will also abide by the constitution and the bylaws of the chamber. I will work tirelessly to achieve the objectives. आज विश्व नशा विरोधी दिवस है। इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम किए गए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी जागरूकता रैली निकाली गई, कई थानों की तरफ से भी जागरूकता रैलियां निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर चौकी की तरफ से निकाली गई इस रैली की। आपको बता दूं कि आज नियामतपुर चौकी की तरफ से भी एक जागरूकता रैली निकाली गई और इस जागरूकता रैली में खास तौर से हिस्सा ले रहे थे कुल्टी थाने के प्रभारी कृष्णेंदु दत्ता और उनके साथ थे नियामतपुर फाड़ी के प्रभारी अखिल मुखर्जी। इनके नेतृत्व में यहां रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया।
उधर आसनसोल के सालानपुर थाने की तरफ से भी एक रैली निकाली गई रूपनारायणपुर इलाके में, और इस रैली के दौरान लोगों को जागरूक किया गया और ये कहा गया कि नशा करना बेहद नुकसानदायक हो सकता है, नशे से बचकर रहना जरूरी है। पीछे पीछे गुजर पीछे ফিরিয়ে আনার এই প্রচেষ্টায় আপনাদের স্বাগত জানাই। পরিবারকে আজ আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। আজকের এই দিনটি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার জন্য আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। আজকের এই দিনটি আসানসোলে তো খুবই বেশি আছে, আমাকে মনোজিৎ ট্রিট করছিল কিছুক্ষণ আগে। তো আসানসোল যেহেতু আছে, হয়তো তার সেখান থেকে তার সরবরাহটা এখানে হয়ে থাকে এবং কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে হয়তো এগুলো স্টোর হয় এবং সেখান থেকে খুব স্মল কোয়ান্টিটিতে হয়তো ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, কিন্তু একটা করে পকেট থাকে যে এটা বড় অ্যামাউন্টে নিয়ে আসছে, সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গাতে এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো আমি বলবো আপনাদের কাছে যারা কিছুটা অ্যাটেনশন হয়তো দিচ্ছেন বা যারা এগুলো শুনছেন, এইরকম যদি কোনো জায়গা, এইরকম কোনো লোক, এরকম কোনো ব্যক্তি যদি আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারেন, জানতে পারেন, আপনাদের কিছু করতে হবে না, আপনারা শুধু আমাদের একটু খবর দেবেন, মনোজিৎ বা আমাকে খবর দিলে আমরা সেটাকে পার্সু করে কালচার করে সেটাকে অ্যাকর্ডিংলি যা পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেটা নেব। এবং সেটা না নিলে ক্রমশ এই নেশাটা তরুণ সমাজের কাছে আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না, কতটা সুদূর প্রসারী একটা বাজে প্রভাব ফেলছে। তো আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব, আপনারা এলাকায় খবর রাখুন, এটা আমাদের দায়িত্ব পুলিশের প্রশাসনের পক্ষ থেকে, এবং আপনাদেরও কিছুটা দায়িত্ব হচ্ছে অন্তত ইনফরমেশন দেওয়াটা। এবং আপনি যদি দেন, আপনি আশা করবেন অন্তত আমরা সেই কাজটাকে আমরা মানে করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালোভাবে চেষ্টাটা করব, যাতে এগুলো আমরা বন্ধ করতে পারি বা অনেকটাই কন্ট্রোলে রাখতে পারি, চেষ্টা করতে পারি। বাকি আর বেশি কথা বাড়াবো না, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে এসছেন, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। রূপনারায়ণপুর তথা সালানপুরের এই জায়গাটাকে আরো ভালোভাবে তৈরি করার জন্য বিশ্বদেব বাবু একদম ঠিক কথা বলেছেন, শুধু পুলিশ দিয়ে কিছু হয় না, প্রশাসনের পার্ট আপনারাও, আপনাদেরও সহযোগিতার সাথে কাজ মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যে কোনো ব্যাপারে, তাহলেই। आसनसोल में एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक और पार्षद की रवानगी हो गई भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस की तरफ। आज उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया, उन्हें झंडा पकड़ाया कानून मंत्री और जाने माने तृणमूल कांग्रेस के नेता मलय घटक ने। उनकी मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया और अपने 200 समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी का दामन थामा। इसके बाद हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी से भी उनकी प्रतिक्रिया ली। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভোট আমরা কয়েক মাস আগেই পেরিয়ে এসেছি। আসানসোল কর্পোরেশনে 106টা মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড আছে, তার মধ্যে 91টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে দুজন কাউন্সিলর, একজন 59 ওয়ার্ডের আমাদের জাকির আর আরেকটা বরাবর 67-এর টুম্পা, এই দুজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিল।
এবং তার ফলে 91 থেকে বেড়ে আমাদের 93 জন কাউন্সিলর 106-এর মধ্যে হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আরও কিছু কাউন্সিলর যোগদান করবেন বলে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করছিলাম। যেমন বাবলু, আমাদের ওর ওয়ার্ড নাম্বার হচ্ছে বোধহয় 65, ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কাজকর্ম সে শুরু করেছে। দেওয়াল লেখার থেকে শুরু করে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন বা 21শে জুলাইয়ের জন্য কাজকর্ম শুরু করেছেন। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে তিনি যোগদান করবেন। এবং আজকে বিজেপির যে 7 জন কাউন্সিলর জয়লাভ করেছিল 106-এর মধ্যে, এমনি বিজেপি থেকে আমি বিজেপি ছেড়ে এলাম, কারণ যে সেরকম আমার পার্টিগত সাথে কিছু ছিল না। আমি দেখলাম গত 25 বছর থেকে আমাদের 69-এ কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়নি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ক্যান্ডিডেট ছিল, আমি নাম বলবো না এখানে, সেও কিছু 25 বছর থেকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্ব অনুমতিতে একটা আশীর্বাদ নিয়ে আমি 69কে নতুন কিছু ডেভেলপমেন্ট করতে চাই। এখানে আমাদের মন্ত্রী সাহেব আছে, ওর কাছেও আমি আশীর্বাদ আর অনুমতি নিয়ে একটা ভালো 69কে একটা কিছু ভালো জিনিস নিয়ে যেতে পারি, যেটা 25 বছর থেকে করতে পারেনি, সেটা আমি করে দিতে চাই। আর মন্ত্রী আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে 69 বড়াকর, যে বড়াকরটা এমন এক সময় একটু অসুবিধাতে পড়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানবে যে একটা আমি ভালো ক্যান্ডিডেট পেয়েছি ওইখানে বিজেপি থেকে এসপরে টিএমসিতে, যে ওই ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট করছে। বিজেপি থাকাকালীন কি আপনি কাজ সেটা পাচ্ছিলেন না? সেরকম মানে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, অসুবিধার মধ্যে কিন্তু সাপোর্টও করেছে। তো আমি চাইছি যে খুলে ভালোভাবে কাজ করতে চাই, যে 69-এর মানুষ আমাকে যেভাবে আমাকে ভোট দিয়েছে, আমি ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সবসময় যেমন কাজ করতে চাই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমি চাইবো, আশীর্বাদ করুক। আর আমাদের মন্ত্রী সাহেবের কাছে আমি এটাই বলবো যে আমাকে একটু আশীর্বাদ দেখ, যাতে যে 69-এ ডেভেলপমেন্ট হয়নি। না দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভয় আমাদের ভালো লাগছে। আগে তো ভোট হতে দেয়নি, তা সত্ত্বেও নিজেরা লড়াই করে যে কটা 7 জন মাত্র কাউন্সিলর আমাদের জিতে আসতে পেরেছিল, বাকিদেরকে জিততে দেননি, জোর করে হারিয়ে দিয়েছেন। এই 7 জন কাউন্সিলরদেরও ওনারা সামলাতে পারছেন না, তাই তো এখনো এবং বলছেন যে আমরা নাকি দরজা খুলে দিলে সবাই চলে আসবে। আর সকাল থেকে রাত অবধি চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে বিজেপি কাউন্সিলররা চলে আসে। আমি জানি ওই কাউন্সিলরের ওয়ার্ডে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মেয়র নিজে গিয়ে ওকে বাদ দিয়ে, কাউন্সিলরকে বাদ দিয়ে ওইখানে বিভিন্ন কাজের উন্নয়ন করছিল। এবং নতুন ছেলে মনে করেছে যে না গেলে আমার ওয়ার্ডে হয়তো কাজ হবে না, আমি বঞ্চিত হয়ে যাব, সেজন্য গেছে। তো এতে এসব ভালোবেসে সে যায়নি, এটুকু বলতে পারি। বিজেপির এটা সাংগঠনিক দুর্বলতা নয় যে 7টি কাউন্সিলরকেও ধরে রাখতে পারছেন না? না, সাংগঠনিক দুর্বলতা কি বলবেন আপনি? আপনি যদি একটা কাউন্সিলরকে বলেন যে তোমার ওয়ার্ডে কোনো কাজ হতে দেবো না, মেয়রের মতন পাওয়ারফুল লোক গিয়ে কাউন্সিলরকে বাদ দিয়ে সেখানে যদি কাজ শুরু করে দেয়, তাহলে ওকে তো নিজের ওয়ার্ডের মানুষকে জবাব দিতে হবে। ও ভীত সন্তোষ, প্রথমবার কাউন্সিলর হচ্ছে, ফার্স্ট টাইম, সবার সাহস তো সমান হয় না। ফার্স্ট টাইম কাউন্সিলর মনে হয়েছে যে তো আমি কাউন্সিলর, আমার কোনো ভূমিকাই থাকবে না, সব ডাইরেক্ট ওরা করে দেবে, সে কারণে লোভ দেখিয়েছেন, চলে গেছে। आसनसोल क्लब में स्विमिंग के दौरान एक बिजनेसमैन और सदस्य सौरभ निहारिया की मौत हो गई। बताया जाता है कि सौरभ निहारिया हर रोज यहां स्विमिंग के लिए आते थे। आज भी वह स्विमिंग के लिए आए और स्विमिंग के दौरान उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। एक निजी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और इस मौत के बाद पूरे क्लब से जुड़े तमाम लोगों में मातम का माहौल है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें।
ঘটনা কি, আমি তো সকালে নিজে 9টার সময় খবর পাই, খবর পেয়ে আমি হসপিটালে চলে এসেছি। এসে দেখলাম আমার সবাই আছে, পুরো ওটা আমাদের ক্লাবের মেম্বাররা, বাকি বন্ধুবান্ধবরা সব এখানে আছে। যে দেখি বাজে এর থেকে আর তো খারাপ খবর কিছু হয় না। উনি ভালো সুইমিং জানতেন, ভালো সুইমার, বয়সও কম না, প্রায় 39-40 বছর বয়স হলো। এবার খবর ভগবান কী করলো, কী হলো এর কিছু বোঝা যায় না। হসপিটাল তো বলছে, হসপিটাল বলছে ডেথ। একটু দুঃখজনক কিছু হয় না। আমরা এইটুকু ঠাকুরের কাছে ইয়ে করি, ওনার ফ্যামিলিতে এই এত বড় কষ্ট সহ্য করার জন্য ক্ষমতা দেখ এবং সহায়তা করুন। উনি প্রত্যেক দিনই সাঁতার কাটতে যেতেন? এভরিডে উনি আসতেন, মোটামুটি ভালো সুইমিং করতেন আর কি। সুইমিং দিয়ে একদম ইয়ে না, ভালো সুইমিং করতেন। সবই ঠিক আছে, সবই ঠিকই ছিল। ভগবানের কপালের কী হলো, আপনারা যেখানে আমি সেখানে, বলার কি আছে, এর থেকে আর বেশি কি বলবো। বয়স কি? বয়স ওই 39-40 মধ্যে আছে। নাম? সৌরভ মেহরিয়া। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম, আমি সোমনাথ বিশওয়াল।